بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں منصب علی، آپ کو ویلکم کرتا ہوں دیس پردیس ود علی چینل میں۔ تو چلتے ہیں اب تک کی خاص اور اہم نیوز کی طرف۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے حکومت پاکستان نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کون سا اہم قدم اٹھایا۔ اس کے بعد امریکہ میں امیگرینٹس کو اکٹھی کافی ساری خوشخبریاں رات کے بعد سویرا۔ اس کے بعد بات کریں گے یورپ میں ایک اور ملک نے امیگریشن کھول دی، اب صرف اور صرف باری رہتی ہے اسپین کی۔ اس کے بعد اسپین کی بات کریں گے، اسپین کو ایک بار پھر اہم اعزاز حاصل ہوئے ہیں، اس پہ بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں۔ سب سے پہلے بات کریں گے حکومت پاکستان نے کون سے اہم اقدامات اٹھائے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جب ہم اپنے ملک میں جاتے ہیں وہ ایئرپورٹس پہ درپیش ہوتا ہے۔ ایئرپورٹس پہ ایف آئی اے کے اہلکاروں کا رویہ لگا لیں یا وہاں کی سہولتیں لگا لیں، واش روم، گندگی، ہر طرف جو ہے آپ کو عجیب و غریب مناظر نظر آتے ہیں۔ خاص طور پہ اگر آپ یورپی ممالک سے اپنے ملک جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ کافی چیزیں دیکھنے میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو اس پہ کافی بہتری کی اب علامات ظاہر ہو رہی ہیں اپنے ملک میں بھی۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ شیخ رشید نے اچانک اسلام آباد ایئرپورٹ کا دورہ کیا اور وہاں پہ جو ڈائریکٹر ہیں ایف آئی اے کے، ان کو فوراً معطل کر دیا۔ اس کی معطلی کی یہی وجہ تھی کہ صفائی ستھرائی اور انتظامات نہیں تھے جو کہ انٹرنیشنل ایئرپورٹس پہ ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نیوز آپ لوگوں کے ساتھ بریک کروں۔ پاکستان میں ایک آٹومیٹک ایسا نظام متعارف کروانے جا رہا ہے پاکستان، جو کہ ابھی یورپین ممالک میں ہے، جو کہ بڑی بڑی انٹرنیشنل ایئرپورٹ جس میں کراچی، اسلام آباد، پشاور اور چند ایک دیگر جو انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہے جس میں سیالکوٹ اور فیصل آباد کی ایئرپورٹ بھی شامل ہے، لاہور کی۔ تو ان ایئرپورٹس پہ آٹومیٹک جو ہے وہ سسٹم لگانے جا رہے ہیں جس پہ آپ کا پاسپورٹ خود بخود سکین ہوگا، خود بخود اس پہ انٹری ہوگی، آپ کو کسی لائن میں کسی جگہ پہ لگنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور یہ خبر خاص ہے، یہ خبر ایسے ہی میں نہیں آپ کو بریک کر رہا، اس پہ کام ہو رہا ہے اور ان قریب آپ دیکھیں گے ایئرپورٹس پہ اس سے ریلیٹڈ آپ کو اپڈیٹ انشاءاللہ تعالی ملے گی۔ حکومت پاکستان کافی زیادہ کام کر رہی ہے اوورسیز کے مسئلے مسائل پہ۔ کاش یہ تمام کام جو اندر پاکستان کے قبضہ مافیا ہے، جو کہ مختلف پلاٹس پہ اور مختلف جگہوں پہ قبضے کرتی ہے، ان کے خلاف بھی اگر ایسا ہی کریک ڈاؤن کیا جائے تو پھر زیادہ بہتر رزلٹس آنے شروع ہو جائیں گے اور اوورسیز پاکستانی بھی زیادہ خوش ہوں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی دوسری نیوز کی طرف جو ہے امریکہ سے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، کل 20 جنوری کو جو بائیڈن جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جگہ نئے صدر منتخب ہو چکے ہیں، انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی حلف برداری میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ اس کے بعد ایک بہت اچھی نیوز یہ ہے کہ ان کا آج پہلا دن تھا جو بائیڈن کا، اور پہلے دن اس نے 15 نئی یادداشتوں پہ سائن کیے ہیں۔ ان میں جو چند ایک یادداشتیں ہیں، جو ایگریمنٹس ہیں، میمورینڈم ہیں، جو آرڈرز آپ کہہ لیں، جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سو کالڈ آرڈر کرتا تھا اور سگنیچر کرتا تھا اور قانون چینج کر دیتا تھا، انہی قانون کو ریوائیو کیا جو بائیڈن نے۔ امیگرینٹس کے حق میں جو قوانین، میں ان کی بات کروں گا، ویسے تو 15 اگر میں نے بتانے شروع کر دیے تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو اس نے جو اچھا کام کیا وہ یہ کیا کہ مسلم کنٹریز پہ جو بین کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے، وہ ختم کر دیا ہے سگنیچر کرنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا اس نے اچھا کام کیا وہ یہ کیا ہے کہ جو امیگرینٹس ہیں اس نے ایک آرڈر دیا ہے کانگریس کو بھیجنے کے لیے کہ جو 8 سال سے زیادہ عرصے سے یو ایس اے میں موجود ہے ان کو تو فوراً امیگریشن دی جائے۔ اس کے علاوہ جو 1,10,00,000 اللیگل امیگرینٹس ہیں ان کو بھی ریگولیٹ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ یہ بہت اچھی نیوز ہے کیونکہ وہاں پہ اپنی کمیونٹی کے بھی ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو کہ 20 سال سے 15 سال سے وہاں پہ اللیگل لائف گزار رہے تھے۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ کا دور حکومت آیا تو بہت سارے لوگ
कनाडा भाग गए थे, लेकिन कनाडा ने जब देखा कि बहुत ज़्यादा लोग इलीगल यूएसए से अब कनाडा में इंटर हो रहे हैं, तो उन्होंने भी अपना बॉर्डर स्ट्रिक्ट कर दिया था, जिसके बाद इमिग्रेंट्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना उठाना पड़ा और काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेंट्स को उस वक्त यूएसए ने डिपोर्ट भी किया था। तो अब इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त इमिग्रेंट्स का यूएसए में बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, और जिन जिन के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं उनको इंशाल्लाह ताला इनका अजाला मिलने वाला है और उनको पेपर मिलने वाले हैं और वो लीगल हो जाएंगे यूएसए में। इसके बाद बात करेंगे यूरोप में इमिग्रेशन की। जैसा कि आप जानते हैं, पुर्तगाल, इटली और बाकी इर्द गिर्द काफ़ी ममालक ने रायतें दी, इमिग्रेशन खोली, पेपर दिए, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दिए। स्पेन ने सिर्फ़ एक ही रट लगाई हुई है कि 3 साल के बेस पे पेपर दिए जाएंगे। 3 साल का हमारा ऑलरेडी कानून है, हम अराइगो सोशल के ज़रिए ही हमारी इमिग्रेशन ओपन है। लेकिन अब एक और ब्रेक न्यूज़ करता हूँ आप लोगों के साथ कि यूनान ने भी डॉक्यूमेंट्स दोबारा खोल दिए हैं। उनकी शर्त 7 साल उन्होंने रखी है कि 7 साल से जो लोग यूनान में इलीगल हैं और वो प्रूफ लेके आते हैं तो उनको डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, उनको इमिग्रेशन दी जाएगी। ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है यूनान की तरफ से, क्योंकि यूनान वो ममालक में से एक है यूरोप में जहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में इमिग्रेंट जो है वो इलीगल रहते हैं। और आपको पता है कि जब भी तुर्की साइड से, उधर एशिया साइड से लोग इंटर होते हैं तो सबसे पहले यूनान में इंटर होते हैं, और यूनान में अच्छी खासी इलीगल इमिग्रेंट्स की तादाद मौजूद है जो कि काफ़ी अरसे से वहाँ पे है। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि वहाँ पे जो लोग 7 साल से ज़्यादा इलीगल ज़िंदगी लाइफ गुजार रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी डेवलपमेंट है कि उनको अब डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, वो लीगल हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आखिर में बात करेंगे स्पेन के बारे में। स्पेन की बहुत अच्छी अपडेट है। एक तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो से पहले एक वीडियो शेयर की है, उसमें काफ़ी अच्छे साइन मिले हैं। इसके बाद असाइलम्स के सिलसिले में कल एक वीडियो अपलोड की थी, वो भी काफ़ी अच्छी साइन है। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में स्पेन में भी कोई अच्छी डेवलपमेंट होने के चांसेस हैं, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। बात करते हैं स्पेन में अहम एजाज़ की। स्पेन को एक अहम एजाज़ वैसे तो काफ़ी हैं इसके पास, लेकिन एक ताज़ा तरीन एजाज़ मिले हैं इसको। एक इंटरनेशनल टूरिज़म फोरम है जो कि हर साल मुनक्कद होता है, और मैड्रिड में हुआ था, 3-4 दिन रहा, कल ख़त्म हुआ है। उसमें प्राइम मिनिस्टर ने भी ख़िताब किया है। तो उस टूरिज़म फोरम में एक अच्छी बातें काफ़ी जो है वो बताई गई हैं स्पेन के बारे में। सबसे पहले तो ये कहा गया कि स्पेन लगातार तीसरे साल भी दुनिया का वाहिद मुल्क शो हुआ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिज़म आई है, टूरिस्ट आया है, ठीक है। और इसमें उन्होंने कहा है कि टोटल जो दुनिया की आबादी है, सॉरी स्पेन की आबादी है, वो 47 मिलियन है, यानी कि 4 करोड़ 70 लाख। तो उस टोटल आबादी में से डबल हर साल टूरिज़म होती है। 80 मिलियन लोग हर साल स्पेन में सैर सपाटे के लिए आते हैं। इट्स मीन के आबादी से डबल लोग स्पेन में विज़िट करने के लिए आते हैं, सैर करने के लिए आते हैं। इसका दोस्तों अंदाज़ा हो भी जाता है, क्योंकि जब से कोरोना आया है, जिस बदहाली से मुल्क नीचे गया है, उससे सब पता चल जाता है कि स्पेन की ज़्यादा जो रोज़गार है वो टूरिज़म पे ही चल रहा है। इसके बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा सेहतमंद लोग जो हैं वो भी स्पेन में रहते हैं। ये भी डेवलपमेंट नहीं है। दुनिया में 30वें नंबर पे सबसे खुशहाल कौम, जो कि खुश रहने वाली कौम है, खुशहाल मीन कि खुश रहने वाली कौम है, वो भी स्पेनिशों को कहा गया है। और ये एजाज़ात जो हैं वो स्पेन को दिए गए हैं। और इसके साथ साथ हुकूमत ने, जैसे कि मैंने कल वीडियो अपलोड भी की थी और एक दोस्त ने कमेंट भी किया था कि क्या ये कन्फर्म है, ये आज फिर आप देख सकेंगे अगर आप ख़ुद स्पेनिश न्यूज़पेपर या इस तरह की चीज़ें पढ़ते हों, तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि आज फिर न्यूज़ ब्रेक हुई है कि स्पेन हुकूमत ने कहा है कि हम अप्रैल के शुरू तक जो है वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि टूरिज़म जो है बहाल हो, मुल्क में वंस अगेन टूरिस्ट आना शुरू हों। जैसा कि मैंने कल कहा था कि इन्होंने सर्टिफिकेट लाजमी कर दिया, एक तो वैक्सीन का, दूसरा नेगेटिव सर्टिफिकेट। ये दोनों जिसके पास होंगे वो फ्लाई कर सकेगा और स्पेन आ सकेगा। दोस्तों ये थी अब तक की टॉप न्यूज़ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद है कि आपको ये मेरा सेगमेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको इसमें से कोई सजेशंस देनी है, अपनी आरा से आगाह करना, लाजमी तौर पे कमेंट कीजिएगा, मैं अप्रिशिएट करूँगा। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।